गज के आखियो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा विषय इतिहास है, सो मैं कोशिश करांगा इतिहास दीयां परतां दे विचों उन्हां दे जीवन दे कुछ पक्षां नूं छूहण दी कोशिश करूँगा। पर मैं अपने व्याख्यान का आरंभ काबल तो दूर शहर एक कलात दे विचों करूँगा। काबल तो दूर पुरातन समयां दे विच जदों असीं दूरी नूं वेखदे हां तां 25 कोह दा पिंड है, शायद 40 मील। उस शहर दे मदरसे दे विच एक मुसलमान काजी अपने बच्चों नूं कुछ पढ़ा रहा है। जो वो पढ़ा रहा है उसकी हड्ड बीती है। उसने की वेख्या? उसने जो वेख्या है वो अहमद शाह अब्दाली वालों सिखां दे कीते कतलेआम नूं वेख्या। उसने सिखां दीयां जंगां नूं वेख्या। उसने सिखां नूं लड़दियां वेख्या। ते उसने एक किताब लिखी है जंगनामा, ते उस काजी का नाम है नूर मुहम्मद। सारी रचना दे विच, अपनी सारी किताब दे विच सिखां दे वास्ते एक शब्द वरतदा कुत्ते। सारी रचना दे विच बच्चों नूं पढ़ा रहा है। आखिर ते जाके 2 शेर लिखता है, कहंदा ऐ इस्लाम दे बच्चेओ, तुसी काबल दी धरती ते बैठे हो, पर मैं तुहानूं सिखां दे बारे दसना चाहुंदा। तुसी काबल दी धरती ते बैठे हो, इस्लाम दे बच्चे हो, मैं तुहानूं सिखां दे बारे दसना चाहुंदा। मेरे अंदर मजहबी जनून है, मैं सिखां नूं नफरत करदा। मैं अपनी सारी किताब च एक फारसी का शब्द वरत्या सिखां दे वास्ते सग, कुत्ते। पर मेरी आत्मा इजाजत नहीं दिंदी कि उन्हां शेरां नूं कुत्ते कहा जाए। नफरत करदा पर मेरी आत्मा इजाजत नहीं दिंदी कि उन्हां शेरां नूं कुत्ते कहा जाए। पर जिहड़ी गल मैं कहण लगा, ये नूर मुहम्मद कह रहा मदरसे के बच्चों नूं, जिहड़ी गल मैं कहण लगा है, जे मेरी गल ते यकीन ना होवे ते कलात शहर दा 500 पठान सिखां दे कोलों कुट खा के आया मैदाने जंग दे विचों, कल्ले कल्ले दे कोलों जाके तस्दीक कर लियो। अपने शेर च कहंदा सगा रा मगो सक के हस्तंद शेर बमा दाने मर्दा चु शेरां दलेर। कहंदा बेशक मैं नफरत करदा सिखां दे नाल, बेशक मेरा मजहबी जनून है, मैं सारे दस्तारां वाले सिखां नूं कुत्ते कह दिंदा, पर मेरा अंदर कहंदा है सगा राह मगो तक कुत्ते कहना जायज़ नहीं। कुत्ते कहना उन्हां दी बहादरी दे नाल इंसाफ नहीं है। सगा राह मगो सक के हस्तंद शेर बमा दाने मर्दां चु शेरां दलेर। मैदाने जंग दे विच शेरां तो किते वध दलेर ने। कहंदा उन्हां दी दलेरी दा राज की है? 2 गल्लां करदा है। कहंदा पहली गल तां इह है, मैदाने जंग च दुश्मन लड़ रहा हुंदा है ते दुश्मन की पग भी लथ जाए तो कहंदा सिख अपने हाथ च फड़ी शमशीर नूं रोकदा है। कहंदा मेरे वीर तू अपनी दस्तार नूं संभाल ला, मैं तेरे नाल लड़न जरूर आया पर मैं तेरी इज्जत उछालन नहीं आया। ते खलाक इन्ना उच्चा। कहंदा दूसरी गल है, कहंदा कि जनगर जवां अस्त पीर। बहुते मेरे बुजुर्ग अफगानिस्तान तो ने जन जवां ते पीर दे अर्थ जानते होणगे कि जन औरत नूं कहा जाता है। बलवंड खीवी नेक जन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच भी आउंदा है कि जन गर जवां अस्त पीर बगो जंग बुढ़िया बरो गोशागीर। जदों मैदाने जंग दे विच घोड़े दे उपर सवार होकर निकलते हैं ना, इन्हां दे सामने दुश्मन की औरत आ जाए, दुश्मन की बच्ची आ जाए, दुश्मन की भैन आ जाए, दुश्मन की माँ आ जाए, ना इज्जत लुटते ने ना हमला करते हैं। हाथ जोड़ के कहते हैं बगो जंग बुढ़िया बरो गोशागीर। बीबी जी इन्हां दा करैक्टर है। तीसरी गल कहंदा बुढ़िया शब्द के उपर तुहानूं इतराज होवेगा इस्लाम के बच्चों, मुसलमानों तुहानूं पता नहीं होवेगा कि बुढ़िया शब्द की है। कहंदा लफज माने बुढ़िया बजन व हिंदी जुबान। हिंदी जुबान दे विच जन औरत नूं बुढ़िया कहा जाता है। 3 गल्लां वो अपनियां 3 गल्लां च कर गया कि सिख दा आचार कितना उच्चा है, सिख दा किरदार कितना उच्चा है, सिख दा जिहड़ा गुफ्तार किवें दी है। वो 3 गल्लां अपनी इस गल च कर जांदा है। ते असीं अपने इस इतिहासक विरसे नूं, क्योंकि जिस दिन हेज़ दे विच
ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟੁੰਬਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਟੁੰਬਿਆ, ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ? ਕੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ 2 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਤੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦਾ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਲਾਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਾਰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ, ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਾਰ, ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਚਿਤ ਸਲ ਬਹੁ ਬਰਨ ਬਨਸਪਤ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਚਨ ਸੁਗੰਧ ਏਕ ਚੰਦਨ ਕੇ ਚਾਨੀਏ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਬਤ ਵਿਕੇ ਉਤਪਤ ਹੋਤ ਅਸ਼ਟਧਾਤ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਨੂੰ, ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਖੋਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋਨਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਇੱਕ ਕੰਚਨ ਬਖਾਨੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਰਾਤ ਅੰਧਕਾਰ, ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਚਮਤਕਾਰ, ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚਮਕਦਿਆਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਅੰਧਕਾਰ, ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਚਮਤਕਾਰ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਜੋਤ ਏਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨੀਏ, ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਚਾਨਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਗਨ ਮੇ ਲੋਗਾਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਉਨ ਮਨ ਉਨਮਾਨੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰੰਭਤਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਹਮਰਾ ਸਦ ਬੁਲੰਤਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੋਲਦਾ, ਨਾ ਕਿਛ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਿਛ ਦੇ, ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਨਿਹਫਲ ਹੈ ਸੇਵ। ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਨੇ, 2 ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਗ ਤਰਾਸ਼ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਥੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਥੜਾ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੈ, ਰੱਖੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂ? ਏਕੇ ਪੱਥਰ ਕੀਜੇ ਭਾਓ, ਦੂਜੇ ਪੱਥਰ ਧਰੀਏ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾ, ਜੇ ਉੱਪਰਲਾ ਪੱਥਰ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਥਰ ਦੇਵਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੇ ਬੈਠੇ? ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹੋ ਨਾਮਦੇਵ ਹਮ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ, परमात्मा की सेवा। ते परमात्मा की सेवा है क्यों? क्योंकि ठाकुर हमरा सद बुलंता, हमेशा बोल रहा है, सौंदा ही कदी नहीं। सतगुर जागता है देव। जदों भी इसे करके गुरु पातशाह ने कहा, जब लग दुनिया रहीए नानक, किश सुनिए किश कहिए। चुप नहीं होना,
ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਨੰਦੇੜ ਅਬਚਲ ਨਗਰ। ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਨਧਾਰੀ। ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਤ ਸੋਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੁੱਪ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੁੱਪ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਸੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੂਝਿਆ ਖਟ ਚਤਰ ਬਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਨ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿ ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਕੜਾਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕੜਾਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਸੀ। ਖੈਰ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਮਨਾ ਲਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੰਦ ਕੇ ਸਦਈਆ ਤਾਹੇ ਹੀਜ ਕੀ ਵਡਈਆ ਦੇਤ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀਜੜੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਖੁਸਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਬਿੰਦ ਕੀ ਸਈਆ ਤਾਹੇ ਹੀਜ ਕੇ ਵਡਈਆ ਦੇ, ਤੇ ਬੰਦਰਾ ਸਦੀਵ ਪਾਏ ਨੰਗੇ ਹੀ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਫਿਰਨਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਸ ਪਟਕਤ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨ ਮੇ ਖਜੂਰਾ ਧਸੇ। ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਵੜ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੀਸ ਪਟਕਤ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨ ਮੇ ਖਜੂਰਾ ਧਸੇ, ਮੂੰਡ ਛਟਕਤ ਮਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਸੂ। ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤੇ ਮੁੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਰ ਗੰਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਪਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ? ਰਾਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਭੈ ਜਿਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਲੰਬੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨਾਂ ਦਾ ਠੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਕ ਤੱਕਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਠੱਗ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਠੱਗ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਠੱਗ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਭੇਖਿਆ ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੱਜਣ ਠੱਗ? ਖੈਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਠਹਿਰਿਓ। ਉੱਥੇ ਸੱਜਣ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਨੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਢੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਖੰਡੀ ਰਹਿੰਦਾ।
ਆਏ ਗਏ ਅਭਿਆਗਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਅਸਬਾਬ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਠੱਗ? ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੱਜਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਠੱਗ ਸੱਜਣ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਚਿਤਵੀਆਂ, ਢੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਣੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ। ਸੱਜਣ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸੱਜਣਾ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਸੱਜਣਾ ਸੱਜਣ ਤੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਹੀ, ਸੱਜਣ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਦੇ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰਦੇ। ਸੱਜਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਦੀ। ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੇਲੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਮਹਾਨ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬੜੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੱਸ ਪਏ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਨੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੈ? ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸੁਰਤ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੇਵਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੜ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਤੂੰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਕਵਾਨ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਰੋਟੀ ਦੇਈਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਪਕਵਾਨ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ। 3 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਨੀ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਪੁਰੋਹਿਤ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਮੋਨੀ ਸਾਧੂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖੀਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੋਲੇ ਪੂੜੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਓਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੋਨੀ ਸਾਧੂ ਕੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਗੱਲ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਜੇ। ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਮੌਨ ਉੱਥੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹੈ ਮੌਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੌਨ। ਮੌਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਗਨ ਮੇ ਲੋਗਾਚਾਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਉਨ ਮਾਨੀਏ। ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਦਰਿਆ ਖੈਬਰ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। 1892 ਦੇ ਟਿਟਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀਆਂ ਕਿ
कि अज जेकर दुनिया के उपर किसी जरनैल नूं जरनैल कहा जा सकता है तो हरी सिंह नलूआ है। क्यों, की कारण है? कारण यह है कि अज दराए खैबर का वह इलाका जिसनों फतेह करने दे वास्ते अमरीका भी बिना पायलट तो जहाज़ ड्रोन की वरतों कर रहा है, दुनिया का पहला जरनैल हरी सिंह नलूआ है जिसने उस इलाके को फतेह किया। टिटबिट्स के 1892 के एक वार्तालाप आई सी, उसके एडिटर ने लोगों को सवाल किए सी, वो दुनिया के लोगों अज तो इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग हो जाती है, SMS करके असी वोटिंग कर दें, उन्होंने समय चिट्ठियां पाई जांदियां सी। उन्हें लोगों के सामने एक सवाल रखा सी, कहंदा दुनिया के लोगों मैनू दसो दुनिया का बहादुर जरनैल किहड़ा? किसी ने कहा सिकंदर, किसी ने कहा नपोलियन, किसी ने चंगेज़ खान, किसी ने ड्यूक ऑफ विलिंगटन, बड़े जरनैलों के नाम ले। अखीर ते उसने एक एडिटर लिखिया, अपने एडिटोरीअल च लिखदा, कहंदा मैं तुहाडे सारे सुझावां दा सत्कार करदा, मैं सत्कारदा उन्हां नूं, पर मैनूं एक गल दा जवाब दिओ, सिकंदर तो लैके चंगेज़ खान तक तुसीं जिन्हां नूं दुनिया के वड्डे जरनैल मानदे हो दराए खैबर ते आके सारे ही हार गए, पर जिसनूं मैं वड्डा जरनैल गिणदा कहंदा वो सरदार हरी सिंह नलूआ है जिसने फतेह दरे खैबर नूं सब तो पहला कीता। क्यों फतेह किया दरे खैबर? उस दे पिछे जो काबल दे कोल कलात शहर च बैठा नूर मुहम्मद कह रहा वो करदार सी हरी सिंह नलूए दे कोल। जिस वेले नासिर खान उतों का नवाब दरा खैबर का पता लगा हरी सिंह नलूआ आ रहा है, करदार किहड़ा सी जिसने हरी सिंह नलूए का नाम अज दुनिया के वड्डे जरनैलों की फरिश्त च लै आंदा है, उस लिस्ट च लै आंदा है, किहड़ा करदार सी उसदे कोल? नासिर खान अपने बेटे गुलफाम खान नूं कहंदा है, कहंदा गुलफाम चल छेती दरा खैबर छड्ड के भज चलीए। अब्बा हजूर की गल हुई है? कहंदा खबर आई है हरी सिंह नलूआ आ रहा, छेती भज चलीए। अब्बा हजूर असी उसका मुकाबला नहीं कर सकते? कहंदा नहीं, मुकाबला तो की करना है, तुसीं ते उहनूं पहली तकनी ना तक भी नहीं सकते, असी मुकाबला नहीं कर सकते। गुलफाम खान जदों भज्जण लगा अपनी मंगेतर दे घर गया, बानो दे घर जाके कहंदा बानो चल छेती चलीए, असी दराए खैबर नूं छड्ड के लुक चलीए। कहंदी क्यों? कहंदा इस करके कि हरी सिंह नलूआ आ रहा है। बड़ी अजीब गल है गुलफाम, मैं जदों जवान होई सी ना ते मैं अपने मन दे विच प्रण कीता सी कि मैं उस पठान दे बच्चे दे नाल निकाह कराऊंगी जिहड़ा दराए खैबर दा सब तो वध बहादुर होवे। ते तू कहंदा सी मेरे कमान दे अगे दुनिया का कोई जरनैल नहीं ठहर सकता, तू कहंदा सी मेरे नेजे दे अगे कोह काफ वर्गे पहाड़ भी रस्ता छड्ड दिंदे ने, तू कहंदा सी मेरी तलवार दे अगे दुनिया का कोई जरनैल नहीं टिक सकता। अज की होया? अजे ना सुनिया ही हरी सिंह नलूआ आ रहा है तो कह रहा शहर छड्ड के भज चलीए। इन्ना डरपोक है, इन्ना ज़्यादा तेरे अंदर डर है। चला गया एक कंधर जाके लुकिया, उस लुके हुए पठान गुलफाम नूं उसदी मंगेतर बानो एक सवाल करदी है, कहंदी गुलफाम गुनाह कीता मैं, इस करके गुनाह कीता अपनी आत्मा दे नाल, सोचिया सी निकाह उस दे नाल कराउणा है जिहदे खून दे विच डर ना होवे, ते अज पता लगा है तू लड़ना तो की सी, एक जरनैल दे नाम तो डर रहे हैं, ते हुण मेरे मन दे अंदर ये गल आउंदी है कि मैं उस जरनैल नूं वेखां जिहदे तो तू डरदा। पर नो पराई कौम का जरनैल है, पराई कौम के जरनैलों के कोल नहीं जाईदा, तेरी इज्जत भी लुट सकते हैं, तेनों कतल भी कर सकते हैं। साडी मनुखता का एक सुभाव है, जो कुछ असी कर रहे हुन्ने हैं दूजे दे बारे भी साडा नज़रिया उही हुंदा है। ये लोग ये कुछ करते सी, तुसी ख्याल करो गुरु हरगोबिंद साहब तो लैके सिखां दियां जिन्नियां भी जंगां ने कदी किसी कैदी नूं जंगी कैदी बना के कतल नहीं किया, कदी भी किसी बीबी की पत जां इज्जत मैदाने जंग च सिखां ने नहीं लुटी। ये साडी जंग दे विच भी एक किरदार ने, कलगीधर पातशाह दे समय एक घटना वापरी सी, बजनूर दे कोल सिखां दा मुकाबला होया मुगलों दे नाल, मुगल लड़न तो बाद अपनी एक डोली छड्ड के भज गए, ते डोली दे विच पता कौन सी? कलगीधर पातशाह के खिलाफ चमकौर की गढ़ी दे विच लड़न वाले नाहर खां की बेटी ते रहीमपुर के नवाब की पत्नी उस डोली दे विच सी। सिखां ने नहीं वेख्या डोली अंदर कौन है, बजुर्ग है, बच्ची है, बेटी है, चुक के लै आए डोली कलगीधर पातशाह के दरबार दे विच। पातशाह ने कहा किस नूं लैके आए हो? पातशाह मैदाने जंग च जूझना पिया सी, दुश्मन ये डोली छड्ड के भज गया, असी पर्दा चुक के नहीं वेख्या कौन है।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਓ। ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਗਲ ਤੁਰਕ ਭੁਗਵੇਂ ਹਿੰਦਵਾਣੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਬ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਇੱਕ ਬੇਰੇ ਹਮਲੇ ਜਾਨੋ ਪੰਥ ਉਚੇਰੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਲਫਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਨੋ ਪਰਾਈ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਲਫਾਮ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਕੰਧਰਾਂ 'ਚ ਲੁਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਚਾਹੇ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਈਮਾਨ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਛਡਾ ਕੇ ਭੱਜੀ ਗਈ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਦੇ ਦਰਾਏ ਨੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦਾ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਬਾਹਰ ਦੋ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਆ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। 710 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਜ਼ਲਾਲ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਰੁਖਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਾਨੋ ਆਪਣੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੀ, ਆਪਣੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖੇਗੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਗੁਲਫਾਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਲਫਾਮ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਡੌਲੇ ਫਰਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੇਮਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਠਾਨ ਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਨੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਪਸ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾ। ਰੁਕ ਗਈ, ਕੋਲ ਪਈ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਨੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗਾ ਜਰਨੈਲ ਜਨਮ ਲਵੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨਗਰ ਜਵਾਂ ਅਸਤ ਪੀਰ ਬਗੋ ਜ਼ੰਗ ਬੁੜੀਆ ਬਰੋ ਗੋਸ਼ਾਗੀਰ। ਜਿਸ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ। ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੂਰਜਾ ਬੜੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਐਸਾ ਸਾਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਪੁੱਤਰੀ ਪਾਏ ਖੁਦਾਏ। ਬੇਟਾ ਜਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਨ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਮਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਸਾਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਪੁੱਤਰੀ ਪਾਏ ਖੁਦਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਫਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਗੁਫਤਾਰ ਗਵਾਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਵਾਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਲਿਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਦਾ। ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਘਟ ਘਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮੌਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਵੰਦਈ, ਪੋਠੋਹਾਰ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੈੜ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਦੂਰੋਂ, ਕੈੜ ਪੈਣੀ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਵੰਦਈ ਖੜਾ ਨਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ। ਉਸ ਕਿਹੜੀ ਪਵੰਦਈ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੋੜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਫਤਾਰ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਕੁਛ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਚਾਣਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਮਾਤ ਸ਼ਤਰੂ ਪਿਤਾ ਵੈਰੀ ਯੈਨ ਬਾਲਕ ਨਾ ਪਠਿਤ ਨਾ ਸੋਭਤੈ ਸਭਾ ਮਦਤੈ ਹੰਸ ਮਦਤੈ ਬਕੋ ਯਥਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਉਨੀ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾੜਾ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕ ਲਿਖੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਲਿਖੋਗੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ UNO ਦੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ। ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਦਵਾਈ ਇੰਜ ਮੰਗਣਗੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੈਡ 'ਤੇ ਹੈਂਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਛ ਈਟ ਦਾ, ਨਾ ਸਲੀਪ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀਪਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਫਤਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਗੁਫਤਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਸਤਾਰ ਤਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਗੁਫਤਾਰ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਤਖਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਸਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਕਲਗੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਬਲ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਕੇ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਕਾ ਯਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹ ਬਸਤ। ਇਹ 2 ਆਲਮ ਸ਼ਬਦ 2 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰਕ ਮੰਦੇ ਆ ਬਰੀ ਰੁਖਸਾਰ ਮਾ ਹਰ 2 ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਕ ਤਾਰ ਮੂਏ ਯਾਰ ਮਾ।
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ। ਸਿੱਕਾ ਯਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ, ਇਹ ਦੋ ਆਲਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ। ਤੇ ਦੋ ਆਲਮ ਸਾਡੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ। ਸਾਡਾ ਦੋ ਆਲਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਿੱਕਾ ਯਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ, ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਬ ਅਸਤ, ਸ਼ਾਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸਤ। ਮੁਹਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਨੁਸਰਤ ਬੇਦਰੰਗ, ਯਾਫਤ ਅਜ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤਪੁਰ ਜੌਨਪੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਸੰਮਤ ਨਾਨਕ ਇੱਕ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤ ਅੰਧਕਾਰ ਤਾਰਾ ਮੰਡਲ ਚਮਤਕਾਰ। ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੁੜ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਸੂਰਜ ਨੂੰ? ਜਿਸ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੂਰਜ। ਭੱਜ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਪਿਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੀ ਐਸੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਫੌਜ ਅੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੋਟੀ ਹੂ ਪੀਰ ਵਰਜਰ ਹਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਕੋਟੀ ਹੂ ਪੀਰ ਵਰਜਰ ਹਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਇਆ, ਪਰਸ਼ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਮੁਸ਼ ਮੁਸ਼ ਕੋਏ ਰੁਲਾਇਆ। ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਖੰਡ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਰਾਮ ਰਿਦੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਰਾਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਿਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ, ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਹ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 1340 ਦੇ ਵਿੱਚ 1340 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਪੂਤ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਧੱਜ। ਧੱਜ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਕੋਹ ਧੱਜ। ਕੋਹ ਧੱਜ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਕਰਨ। ਕਰਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਕੈਸ਼ਬ। ਕੈਸ਼ਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਚਾਡਾ। ਚਾਡੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਥਿੱਡਾ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮੌਲਾ। ਮੌਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਮੌਤਾ। ਤੇ ਮੌਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਭੋੜੂ। ਤੇ ਭੋੜੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੌਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1519 ਚ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੌਣੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਅਰਥਾ। ਅਰਥੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਿੰਨਾ। ਬਿੰਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦਾਸਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ 1340 ਤੋਂ। ਖੈਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਬਾਬੇ ਸੌਣ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿੰਜ ਜੀਊਂਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੌਣ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਦੇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਸਨ ਜੋ ਗਿਆ। ਕਹਾ ਬਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨਾ ਕੁ ਲੱਗ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਨਕਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਨਬ੍ਰੇਕੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਦੀਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ
ਉਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਅੰਤਮ ਚਰਨ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿਖਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਜੇ ਆਪ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਰ। ਫਿਰ ਵਿਛੋੜਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦੇਹ ਤਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੋਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ, ਮੋਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਈ। ਔਰ ਹਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਧਰਮਾਂ ਚੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਸਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇੜੇ ਕਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਡੰਡਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਾਨਾ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅਸੀਂ ਕਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਾਨਾ ਮਿਣ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਉਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਾਧ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਸ਼ਿਆ ਸ਼ਰਾਧ, ਮਹਾਲਿਆ ਸ਼ਰਾਧ, ਪਾਰਵਣ ਸ਼ਰਾਧ, ਨਿਤਿਆ ਸ਼ਰਾਧ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰਮ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੀਵਤ ਪਿੱਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ, ਮੋਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਈ, ਪਿੱਤਰ ਵੀ ਬਪਰੇ ਕਹਾ ਕਿਉ ਪਾਵੇ ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਜਾਣ, ਪਰ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਓ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ 13 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣਾ ਲਈ, ਵਰੀਣਾ 13 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਲਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੜ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਮਹੀਨੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। 13 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੜ ਪੁਰਾਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਤੇ ਬਸਤਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਜਿਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਅੰਨ ਪਦਾਰਥ, ਬਰਤਨ ਬਸਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੂਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੂँਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਗਏ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਖਾਧਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸਮੇਟ ਲੜਕੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਡਤ ਜੀ 11 ਦਿਨ ਖੀਰ ਖਾਣ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨ ਖਾ ਲਈ ਨਾ ਤੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਧੀ ਖੀਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਬੜੀ ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਇੰਨਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਮੁਕਤੀ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸੂਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ।
ਮੇਰੇ ਘਰ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਸੂਈ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਹਾਮੁਕਤੀ ਮੰਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਬਸਤਰ ਬਰਤਨ ਖੀਰ ਪਦਾਰਥ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ, ਸੂਈ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਆਪਣੀ ਸੂਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਸੀ ਸੂਈ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੂਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ, ਵਾਪਸ ਦੇ ਆਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਗਏ ਤੇ ਉਧਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਗਿਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ? ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੂਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਊਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਈ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਮੁਹਾਕਾ ਘਰ ਮੋਏ, ਮੁਹਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਮੋਏ, ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ, ਘਰ ਮੈਂ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਜੇ ਪਿੱਤਰ ਲੋਕ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਖੀਰ ਖਾਣ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਭੁੱਖਾ ਕਿਉਂ ਰਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ ਤੇ ਸਰਾਧ ਕਰੇਗਾ, ਘਰ ਮੈਂ ਪਿੱਤਰੀ ਦੇ, ਖੀਰ ਵੀ ਖਵਾਵੇਗਾ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਬਸਤਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੋਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਛਾਣ ਲੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਛਾਣ ਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰ ਦਾ ਬਾਪੂ ਢਾਹ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਪੁਜਾਰੀ ਜੀ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਲਾਲ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਸਮਗਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੁਰ ਦੀ ਸਮੇਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹੀਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚੰਬੜਿਆ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੰਤ ਮੰਤ ਪਖੰਡ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਰਾਮ ਰਿਦੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਹੋਵੇ, ਪੱਥਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ 82 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਛੇਤੀ ਭੂਤ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਚਲੀ ਗਈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ, 20 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਭੂਤ ਤਾਂ ਕੱਢਤਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਭੂਤ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, 2-4 ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਰਦ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੂਤ ਕੱਢਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲਟਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਘੁਮਾਏ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਭੂਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਰ ਦੇ ਖੰਭ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਲਟਾਇਆ, ਪੇਟ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਰਿੰਜ ਘੁਮਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਪਿਰਿਟ ਲੈਂਪ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਜੇ ਤੂੰ ਭੂਤ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇੰਨੇ ਵਹਿਮੀ ਆ ਅਸੀਂ। ਕਿਤਨਾ ਭੂਤ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਘਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਨ 'ਚ ਭਰ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋਗੇ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚਮਕਦਾ। ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੂਰਖ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤ ਲਈ, ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ ਅਕਲੀ ਕੀਚੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੀ ਕਿ ਇਸ ਹੱਡ ਚੰਮ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਮੇਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਿੱਖੀ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਰੀਦ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭੁਖ ਹੋਵਣਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਬਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਜੇ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿਦਕ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ
एक गल साझी करना तुहाडे नाल। भगत धन्ना जी दे कोल कुछ साधु आ गए, आके कहंदे ने कि सानू कुछ खाण नूं दे दो, कुछ अनाज दे दिता। जदों चलण लगे ते भगत धन्ना जी सवाल करते ने, कहंदे ओ प्यारिओ गुजारा किवें हुंदा है? कहंदे सबर ते शुक्र दे नाल। बड़ी उच्ची अवस्था है, सबर ते शुक्र दे नाल। कहंदा ओ किवें? कहंदा जे कोई दे देवे असीं शुक्र करते हैं, जे कोई ना देवे सबर करते हैं। बड़ी उच्ची अवस्था लगती है। भगत धन्ना जी कहंदे ओ प्यारिओ ये तो मेरी गली दे कुत्ते भी करते ने, जे कोई दे देवे तो शुक्र, ना मिले तो सबर। फिर कहंदा तुसीं की करदे हो? कहंदे जे मिल जावे तो वंड के खाना, ना मिले तो गुरु दे अगे अरदास करदा। सिक्खी दा सबर ते शुक्र भी वखरा है। जे मिल जावे तो वंड के खाना है, ना मिले तो गुरु दे अगे सबर दी अरदास करदा। सिख दा सबर ते शुक्र भी वखरा है। कित्थों आ रहा है? ਜਦੋਂ सिख मुर्दा होए मुरीद की भावना ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਾ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਭਰਮ ਭਉ ਖੋਵਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਨਾ, ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰ ਦਰਵੇਸ ਰਸੀਦ ਪਰਮ ਰਸ ਭੋਵਣਾ, ਚੰਨ ਮੁਬਾਰਕ ਈਦ ਪੁੱਗ ਖਲੋਵਣਾ। ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮਰੀਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਦੇਵੇਂ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। दुनिया के उपर जिन्नियां भी प्यार दियां उदाहरणा ने, भाई साहब भाई गुरदास कहते मैं उन्होंने उदाहरणों का खंडन करदा। कहते मैं उन्होंने उदाहरणों का खंडन कर देना। बड़ियां उदाहरणा दित्तियां जांदियां ने। उदाहरणा किहड़ियां ने? बहुत ने। दीपक पतंग अल कमल सलल मीन चकवै चकोर मृग रव सस नाद है। दीपक ते पतंग, शम्मा जल रही होवे, मोमबत्ती जल रही होवे ते उस वेले पतंगे आके सड़दे ने, किन्ना प्यार है। अल कमल मच्छी पानी तो बिना नहीं रह सकती, किन्ना प्यार है। सलल मीन मच्छी पानी, भंवरा फुल तो बिना नहीं रह सकता। चकवे चकोर, चकवा हमेशा सूरज नूं तकदा है, चकोर चंद्रमा नूं तकदा है। मृग रव सस नाद है, ते जिहड़ा मिर्ग हुंदा है वो राग दे पिछे जांदा है। ये प्यार दीयां वड्डियां उदाहरणां ने जिहड़ियां दुनिया दे हर धार्मिक साहित्य 'ਚ दित्तियां जांदियां। मच्छी दा पानी नाल बड़ा प्यार है, भंवरे दा फुल दे नाल प्यार है, इसे तरह दे नाल जिहड़ा है वो राग दा प्यार है हिरन दे नाल। ये दुनिया दीयां प्यार दीयां उदाहरणां ते भाई साहब भाई गुरदास कहंदे मैं नहीं मनदा। वो कहते मैं नहीं मानता। कहते दीपक पतंग अल कमल सलल मीन चकवै चकोर मृग रव सस नाद है। कहते प्रीत एक रंगी बहुरंगी ना संगी, कोई सभ्य दुख दाई ना सहाई अंत आद है। जीवत ना साध संग मोए ना परमगत, ज्ञान ध्यान प्रेम रस प्रीतम प्रसाद है। कहते किते तड़फदी होवे मच्छी पानी कोल जांदा, किते शमा तुर के जांदी परवाने दे कोल, किते अजे तक चंद्रमा चकोर दे कोल आया, कदी सूरज चकवे दे कोल आया, कदी राग हिरन दे कोल गया। कहते ये एक पासे का प्यार है। कहते पूरा प्यार ते आ जे चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल सतगुर कोट पैंडा। ये प्यार की पूर्णता है। इसे करके कलगीधर पातशाह ने एक शब्द आता है जागत जोत जपै निस बासर एक बिना मन नैक न आने, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे। पूर्ण प्रेम, पूरा प्यार, यदा मतलब अधूरा भी हुंदा है। जिहड़ा एक पासे का प्यार उह च अधूरापन है। पूरा प्यार गुरु ते सिख दा है। जिथे सिख एक कदम पुटदा है ते गुरु सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेत है। तो कौम का जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्होंने सूरमियां दे विचों सी जिसने एक कदम पुट्टिया, केवल गुरु नूं यह गल कह दी मैं बंदा। तो मेरे गुरु पातशाह ने मूँह चों एको गल कही बंदा है बंदियां वाले काम कर। एक शब्द ने उस बंदे नूं बंदा सिंह बना दिता। वो बंदा सिंह बना दिता जिस दी याद च असीं सारे जुड़े बैठे हैं। वो बंदा सिंह जिहड़ा कदी अपने बचपन दे विच हिरनी दे बच्चे की मौत नूं वेख के वैरागी हो गया सी। वो बंदा सिंह जिहड़ा हिरनी दे बच्चों की मौत नूं वेख के हथियार छड्ड बैठा सी, जिसने शिकार करना छड्ड दिता सी। 9 जून 1716 नूं ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह दे विच बैठा है बाबा बंदा सिंह बहादुर। सामने बैठा हिंदुस्तान का बादशाह फरकशीर, उसके कोल बैठा है दिल्ली का फौजदार सरबरा खान, एक पासे बैठा है मोहम्मद अमीन खान। ये सारे दिल्ली के जरनैल कोल बैठे ने। कमरुद्दीन मीर आतश उत्थे है, विचकार कौम का जरनैल है, उसके 25 जरनैल आले दुआले खड़े ने। फरकशीर कहता है बंदा सिंह तेरे आ जरनैल ने, तेरे इन्हां जरनैलों ने सरहंद नूं फतेह कीता सी,
इन्होंने ननौता, जलालाबाद, सहारनपुर, ठसका, घड़ाम, समाणा, कपूरी, सडौरा इन्होंने फतेह कीते सी। बंदा सिंह बहादुर के सामने कल्ले कल्ले जरनैल का सिर धड़ तो कट्टिया जाता है। नेजे ते टंग के बाबा बंदा सिंह बहादुर के आले दुआले नेजे गढ़ दिते जाते हैं। इस तस्वीर को अपनी मानसिकता च लियाउण की कोशिश करियो। कौम का जरनैल लहू भिजे मैदान दे विच जमीन खून के नाल लाल है, नेत्र बंद करके बैठा है, उहदे पैरां 'च बेड़ियां ने, उहदे हत्थां 'च हथकड़ियां ने, उहदे आले दुआले उसते 25 जरनैलों के सिर टंगे हुए ने। ते सच जाणिओ फर्कशीर कहंदा बंदा सिंह अखां क्यों बंद कर लियां ने? की गल अपने जरनैलों के नेजियां के उपर टंगे हुए सिर नहीं वेखे गए, या फिर इस मकतल दे विच तड़फदे हुए धड़ नहीं वेखे गए, या फिर इस जगह की लाल जमीन नहीं वेखी गई? अखां क्यों बंद कर लियां ने? बंदा सिंह बहादुर कहंदा फर्कशीर मैं अखां इस करके बंद नहीं कीतियां कि मैं अपने साथियों के नेजियां ते टंगे सिर नहीं वेख सकदा। मैं अखां इस करके बंद नहीं कीतियां कि मैं जमीन ते डुलिया खून नहीं वेख सकदा। मैं अखां इस करके बंद नहीं कीतियां कि मैं अपने जरनैलों के तड़फरे धड़ नहीं वेख सकदा। मैं तो कलगीधर पातशाह के चरनां 'च अरदास कर रहा सी, ओ पातशाह जिहड़े मेरे तो बाद दे विच आए वो पहलां तेरी गोद 'च चले गए, मैनूं देरी क्यों कीती जा रही है? मैं तो अरदास कर रहा सी। फर्कशीर कहंदा मकाउणा नहीं, इन्नी छेती मकाउणा नहीं, तैनूं झुकाउणा है। मैं दुनिया की तवारीख नूं दसना है कि गुरु गोबिंद सिंह दे भेजे जिस जरनैल ने पंजाब की धरती के उपर लगातार 6 साल अपने घोड़े के पैड़ां के निशान छड्डे सी, मैं उसनूं दीने इस्लाम च लिआंदा है। ते कौम का जरनैल कहंदा फर्कशीर फिर तू अपने जबर नूं परख लै, मैनूं सबर परखण दे। कुछ इतिहासकार दे जानकार वीर एक सवाल जवाब तुसीं सुने होणगे, सानूं पढ़ाए जांदे सी स्कूलों दे विच कि जिस वेले पोरस हार गया तो सिकंदर ने एक सवाल किया सी तेरे नाल किवें दा वर्ताव किया जाए। हिंदुस्तान के सारे स्कूलों के इस कथा को पढ़ाया जाता है, इस कहानी को पढ़ाया जाता है। हारे हुए पोरस नूं जित्या होया सिकंदर सवाल करता है तेरे नाल किवें दा वर्ताव किया जाए। वो कहता जिवें दा एक बादशाह दूजे बादशाह दे नाल करता है। पुराणा दी भीख है, बहादुरी नहीं। बादशाह बादशाहत चाहुंदा है। बंदा सिंह बहादुर नूं जिहड़ा सवाल किया गया, तवारीख गुरु खालसा दे उर्दू वाले खरड़े च ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखते हैं, कहते फर्कशीर कहता बंदा सिंह तेनों मौत किवें दी दित्ती जाए। ख्याल करियो, सवालों का अंतर समझियो। फर्कशीर कहता बंदा सिंह तेनों मौत किवें दी दित्ती जाए, तो बंदा सिंह कहता मेरे वास्ते इन्नी औखी मौत सोच कि मैनूं ये पता लग सके मैं अपने गुरु के हुक्मां ते पूरा उतरिया। जिन्नी भी औखी मौत तू सोच सकदा है, कहता नहीं मकाउणा नहीं, झुकाउणा है। दुनिया की तवारीख नूं दसना है। तेरी मौत तेरी जित है, तेरा दीने इस्लाम च आउणा मेरी जित है। कहता ठीक है, फिर अणख के मैदान दे विच 2 बादशाह लड़ रहे ने, तू अपना जबर परख लै, मैनूं अपना सबर परखण दे। बाबा बंदा सिंह बहादुर दा पौने 4 साल का पुत्र अजय सिंह नाजर खाने चों लिआंदा गया। माँ की गोद चों पुੱਤ नूं उठाया है, लिया के बिठा दिता पिता की गोद दे विच। पौने 4 साल का पुੱਤ गोद दे विच। सारे परिवारां वाले हैं, बच्चे नूं बुखार होवे ते माँ नूं नींद नहीं आउंदी। बच्चा घरों लेट हो जाए ना, माँ का बुरा हाल होंदा है कि शामां पै गईयां, बच्चा घर नहीं आया। अज पौने 8 महीने के बाद एक पौने 4 साल का पुੱਤ अपने पिता की गोद दे विच बैठा है, तो अमीन खान ने बंदा सिंह बहादुर की एक हथकड़ी खोली, उहदे हत्थ दे विच खंजर फड़ा के कहंदा अपने पुੱਤਰ नूं आप जिबा कर, आप कतल कर। इस गल नूं किसी सिख इतिहासकार ने नहीं लिखिया। अहवाल उल खवाकीन दा लिखारी मुहम्मद कासम औरंगाबादी फारसी की छोटी जी किताब है, लिखता है कहता वो हाथ में खंजर फड़ाया गया, अपने पुੱਤਰ नूं आप कतल कर, आप जिबा कर। कौम के जरनैल ने जवाब दिता, कहता फर्कशीर मेरी गोदी च मेरा पुੱਤ पिया है, तो जिस गुरु ने मैनूं खंडे बाटे की पहुल दी सी ना, उसने कहा सी मजलूम ते मासूम के उपर जुल्म नहीं करना, तू मेरा दुश्मन है। जे किते मेरी गोदी च तेरा पुੱਤ पिया हुंदा मैं तां भी जिबा ना करदा, मैं प्यार करदा। बच्चे नूं खिंचिया गया, जलाद ने छुरी चलाई, छाती नूं चीर दिता, उहदियां चीकां दे नाल आसमान गूंज उठिया। मैं गल कीती सी दुनिया का पहला जरनैल, जिथे वह दुनिया का पहला जरनैल इस करके है कि उन्हें देग ते तेग की गल गुरु नानक साहब की कीती, उसने सिक्के की गल गुरु नानक साहब की कीती, उसने पहले नानकशाही कैलेंडर की गल कीती। दुनिया का पहला जरनैल है जिसनूं उस मकतल दे विच बैठे नूं हथ कड़ियां च जकड़े हुए नूं उहदे पुੱਤਰ दा दिल कढ के उहदे मूँह च पाया जा रहा। कि दुनिया का पहला जरनैल है बाबा बंदा सिंह बहादुर। पुੱਤਰ का दिल कढ़िया गया, धड़कदा दिल बाबा बंदा सिंह बहादुर के मूँह च तुन दिता। वह मूँह खून के नाल लाल है, बच्चे का सारा खून इकट्ठा करके वो चेहरे पर मल दिता। वो बच्चे के जिसम के टुकड़े करके वो गल च हार पा के वह कट्टिया हुआ सिर वो गोद च रख के फर्कशीर कहता बंदा सिंह
ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਚਿਰਾਗ ਬੁਝ ਚੁੱਕਾ, ਤੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉੱਚੀ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀਆਂ ਘਾਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਉਹ ਔਖਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਵਸ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋਨੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਏ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮੀ ਤੋਂ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3300 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ 23 ਪੋਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, 3300 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਪਰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਕਦੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੰਤਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7 ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3350 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਉਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੈਗੋਰੀਅਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਪਰ 3350 ਸਾਲ ਤੱਕ 23 ਪੋਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਕੈਲੰਡਰ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਢਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2-4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਚਾਹੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। 1939 'ਚ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਛਪੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਉਸਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਖਰੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਆਰਟੀਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦਫਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।